مرکزی جمعیت اہل حدیث کاموں کی اور مرکزی یوتھ فورس اہل حدیث کاموں کی کے زیر اہتمام آج یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم میدان میں نکلے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب خالد مجاہد صاحب سے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، برادران ملت، پہلے خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب عمر خطاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّاصِرُ۔ علم بنیں گے وجل پہ آنچل، بری دامن پھٹی ردائیں، علم بنیں گے وجل پہ آنچل، بری دامن پھٹی ردائیں، کفن کے فارغ بنوں کے ٹکڑے ایمان والوں بلا رہے ہیں، وہ گرتے گنبد وجل پہ آنچل سے سستے بچے تڑپتی لاشیں، وہ گرتے گنبد وجل پہ آنچل سے سستے بچے تڑپتی لاشیں، قرآن اقدس کے جل پہ پارے قرآن والوں بلا رہے ہیں۔ سامعین محترم، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے۔ وہ کشمیری کہ جو کشمیر میں کھڑے ہو کے پاکستانیوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام کے رشتے سے، اسلام کے ناطے سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج کانوں کی کسی کی چوٹ میں کھڑے ہو کے ہم بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے ناطے سے، اسلام کے رشتے سے ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کشمیر جو ہے نہ تقریروں سے آزاد ہوگا، نہ قرارداد مذمت سے آزاد ہوگا، دو الفاظ کے اندر تقریر سے ہوگا نہ تحریر سے ہوگا، تقریر سے ہوگا نہ تحریر سے ہوگا، نہ اہل سیاست کی تبدیل سے ہوگا۔ حالات کے الجھاؤ سے یہ بات صاف آیا ہے، کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا، کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا۔ کشمیریوں کے لیے ایک نعرہ لگائیے، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، ہندو کی بربادی تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے مولانا عامر رفیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فجاء الحق وزهق الباطل۔ اذان کے لیے ذرا اسٹیج
ہے یہ भीख नहीं आज़ादी है, मांगे से भला मिलती है कभी। दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर न कर, तकरीर न कर, तूफान से उलझ शोरों से निपट, मकसद की तलब से मौत से लड़, हालात को अपने डब से ले, किरदार नभा तकरीर न कर। हज़रात मोहतरम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। यौम यकजहती के हवाले से हमारे मोहतरम जनाब अमीर ज़िला मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब और मोहतरम व मकाम जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे खिताब फरमाएंगे। ये जो आपका आना है रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक समात फरमा लीजिए। फरमाया ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला ये, अगर जुल्म को होते देखो, ज्यादती को होते देखो तो अपने हाथ से रोको। अगर इतनी कुव्वत नहीं कि हाथ से रोकेंगे तो कुछ नुकसान होगा, फिर अपनी जुबान से रोको। जुबान से भी नहीं रोक सकते, कम से कम अपने दिल में बुरा जानो। हजरात, मसला कश्मीर हम हाथ से इस वक्त नहीं रोक सकते। क्यों? ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है, ये हुक्मरानों का काम है। वो एक इशारा करें, रब्बे काबा की कसम, कोई गैरतमंद मुसलमान पीछे नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी नंबर पे हम अपनी जुबान के साथ ये बात का ऐलान कर सकते हैं और कश्मीरियों के साथ हमदर्दी कर सकते हैं कि वहां पे जुल्म हो रहा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करते हैं और निकले हैं सिर्फ इस गरज से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा निकलना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि नाउमीद इंसान को नहीं होना चाहिए। उम्मीद के साथ हम अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा निकलना कबूल फरमा, ऐ अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी नसीब फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाते हैं हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम जनाब अली अकबर साहब। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सीडी कामों की, अहले हदीस यूरोप और सीडी कामों की। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। आज पूरे का पूरा पाकिस्तान 5 फरवरी के दिन को यौम आज़ादी कश्मीर के तौर पर मना रहा है और हम इस बात को आलमी मीडिया के सामने और इस बात को अला वजीह बसीरत और पूरी तरीक के साथ रखने में कोई बात महसूस नहीं करते कि हिंदू अय्यार और हिंदुस्तान का हिंदू मक्कार आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों की, बुजुर्गों की दाढ़ियां लहू से तर-बितर करके, और वो ये चाहता है कि कश्मीर की जो पाकिस्तान के साथ फ्री कैंप की जंग थी उसको वो अपने आर्टिकल 370 को रिमूव करके खत्म करने के साथ वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो हमारा रियासती मसला इंडिया के साथ कानूनी और आईनी जंग है उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं एक हदीस पढ़ता हूं कि जब पैगंबर के सहाबी नबी अपने आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम के सामने खड़े थे, उस रुस्तम से कह रहे थे, ऐ रुस्तम, तुम्हारी जिद्दोजहद और तुम्हारा मैदानों में लड़ना ये इसलिए है कि तुम अपने बादशाहों की इज्जत के लिए लड़ते हो, अपनी हुकूमतों के क़याम के लिए लड़ते
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए हैं। इस जंग में खड़े होने का सिर्फ एक मकसद है, ले मुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद, कि हम बंदों की गुलामी से इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जद्दोजहद कोशिश और तालिश, इन सहाबा की स्ट्रगल का तमाम तर मरकज़ पर इनकी कोशिशों का नतीजा, इनकी कोशिशों का समर यह है कि हम अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकालें। आज हम इस बात को अला वजही नसीहत रखते हैं कि पाकिस्तान का एक एक फर्जंद इस बात का ऐलान कर चुका है। हमने गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता 2 साल पहले भी हमारे किसी नौजवान ने, हमारी बहादुर फौज के एक नौजवान, एक जिम्मेदार ऑफिसर ने ये बात कही थी, हम आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक लड़ेंगे। और हिंदुस्तान के एक वजीर दिफा ने यह बयान दिया कि हमने एटम बम चला सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला कर सकते हैं, और हमने गौरी गजनी और पापा शाहीन को रखे हैं। हमने भी ये किसी शादी को आके वो शेख हुसैन की शादी में चलाने को नहीं रखे, हमने भी इन बमों को संभाल के रखा है, जितनी मक्कार की बर्बादी के लिए रखा हुआ है। हम इस बात को रखने में कोई बात महसूस नहीं करते कि हिंदुस्तान आज की सतह पे कानूनी आईनी तौर पर जहां पे मुजरिम है, वहां पे इलाकाई और इस इलाके का मुजरिम है, इसलिए कि उसने मुसलमानों के इल्हाद को, इस मुआहदे को खत्म करने के बाद अपने जबरदस्ती पंजे को और अपने जुल्म की बुनियाद पर कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा किया हुआ है। हमारा मौक़िफ़ दो टोक और ठोस मौक़िफ़ है कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो वक्त नहीं है, दूर नहीं है कि कश्मीर मंजिल दूर नहीं, वक्त आएगा कि जब हम अपने मज़लूम मुसलमानों की बहनों बेटियों के झुकते हुए आंचल, बुजुर्गों की लहू से कर्द तरकारियों का बदला लेने के लिए हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदू अय्यार के पंजों से इस कश्मीर के मुक़द्दस हिस्से को खींच कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल कदीर साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस के मरकजी रहनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं अहले नजर जन्नत है कश्मीर, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हज़रात ग्रामी कदर, आज 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी कामोकी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनाकाद किया है जो काबिल तहसीन है। हज़रात ग्रामी कदर, पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये कायद आज़म ने नारा लगाया था जब बर्रे सगीर की तकसीम का मामला शुरू होने लगा था, और ये नारा कश्मीरियों की आवाम के अंदर आम हो चुका। जब ये नारा आम हो चुका तो फिर हिंदू बनिए ने महाराजा हिंदू से मिलकर अपनी अफवाज को कश्मीर के अंदर दाखिल किया और जबरन कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और मजबूरन पाकिस्तान की अफवाज को कश्मीरियों का साथ देना पड़ा, और जिसके नतीजे में कुछ कश्मीर का हिस्सा आजाद करा लिया गया। और नेहरू पंडित जो है वो फिर खुद अपने आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जाता है कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीरियों का फैसला किया जाए, और फिर उसके बाद कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाद का इजहार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हिंदू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हज़रात ग्रामी कदर, परिंदे भी आजादी चाहते
دکھانے ہیں کہ ہٹلر اور چنگیز خان کے مظالم کو بھی وہ شرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھوں کے سروں کے بالوں کو اور ان کے داڑھیوں کے بالوں کو نوچا جا رہا ہے، ان کے ناخنوں کو کھینچا جا رہا ہے اور جسم کے نازک اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کشمیری پاکستان کے ساتھ محبت کی جنگ لڑتے ہیں، اسلام سے محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستانی عوام بھی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اسلام کی محبت برقرار رکھتے ہیں۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ پاکستانی عوام اور حکمران جاگ رہے ہیں، مزید جاگنا ہوگا، مزید قربانیوں کی ضرورت ہے اور مزید قربانیوں کے بعد ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم ہندو منیے کے پنجے سے کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے، توڑ دیں گے ہر حلقہ کی زنجیر کو، اب چھڑا کے رہیں گے کفر سے کشمیر کو۔ تحصیل کانوں کی محترم محمد حسین مدنی صاحب۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے مقررین ہمیں الحمدللہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، امتحان کبھی کبھی طویل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا فرعون نے ظلم اور تشدد کی اخیر کر رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند ساتھی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ سے رابطہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جاری تھی۔ بالآخر یہ وقت آ گیا کہ فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرتی ہوئی دریا میں داخل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو خیریت سے پار کر لیا، اور فرعون جب درمیان میں آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ نمرود نے بھی ظلم کی اخیر کر رکھی تھی، بالآخر ایک مچھر اس کے ناک میں اللہ نے داخل کیا اور اس مچھر کے ذریعے اس کی موت اور اس کی تباہی اللہ نے مقرر فرما دی، اور اسی طریقے سے وہ اس کا ظلم اور جبر کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مکہ میں کافروں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ساتھیوں پر بے شمار ظلم کیے، لیکن ایک دن اللہ نے فتح مکہ کی نوید سنا دی۔ مجھے اس بات پر انشاءاللہ یقین ہے، وقت جو جو گزر رہا ہے کافروں کے لیے یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ہندوؤں کے لیے یہ مصیبت بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے بندے رو رو کر یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کب مدد آئے گی؟ ہم تو منتظر، ہم تو اب تھک کے ظلم سہ کے متی نصر اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے پھر بالآخر یہ آواز آ ہی جاتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو اب گھبرانے کا وقت ختم ہو گیا، اب میری مدد بالکل قریب آ گئی ہے۔ انشاءاللہ واقعی ہمارے دوست احباب نوجوان مقرر جو باتیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ سچی ہیں۔ ایک دن اللہ رب العزت کشمیر کو آزاد کرے گا اور اللہ مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے پھریرے پوری دنیا میں لہرائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اظہار خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل دی یوتھ فورس کاموکی کے صدر محترم جناب نوید ربانی صاحب۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی،
हिंदू के चुंगल में है शहजादी कश्मीर की वादी। हजरात मोहतरम, आज हम अपने उन मजलूम और बेकस कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं जो पिछले 75 साल से हिंदू बनिए के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं। वहां पे ना तो बूढ़ों का लिहाज किया जा रहा है, ना माओ की अजमतों और उनकी इस्मतों का ख्याल किया जाता है। आज हम अपने उन भाइयों को ये यकीन दिलाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक आपको आजादी जैसी नेमत नहीं मिल जाती हम आपके शाना बशाना रहेंगे और आपके लिए सदा बुलंद करते रहेंगे ताकि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर मुर्दा हो चुका है वो जिंदा हो जाए और अक़वाम आलम को होश आ जाए, वो होश के नाखुन ले और कश्मीर का मसला कश्मीरियों की राय के मुताबिक हल किया जाए। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अगर अफगानिस्तान के लिए OIC का स्पेशल इजलास बुलाया जा सकता है तो कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान में OIC का इजलास बुलाया जाए और अक़वाम आलम को ये बात बावर कराई जाए कि हम अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के लिए एक हैं और जब तक उनको हिंदू की गुलामी से उसके जुल्म से आजादी नहीं मिल जाती हम सुकून और चैन से नहीं बैठेंगे। काफिरों का एक ऐलान, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लो आज शिकस्ता हुआ हाथों के तलाई, लो आज शिकस्ता हुआ हाथों के तलाई। अब फन मेरा दरबार की जागीर नहीं है, अब मेरा जुनून है, अब मेरा जुनून है खाफे तहजीर, अब मेरा जुनून किसी ताजीर की नासीर नहीं है। हजरात, तमाम पाकिस्तान नहीं पूरी कायनात के लोग इस बात को समझते हैं कि जहां जिस जमीन के हिस्से पर जुल्म किया जाता है वहां खुदा की रहमत उठ जाती है, लेकिन जहां इस्लाम के नाम लेने वाले, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले मुसलमान जिंदा हैं, वहां कभी जुल्म बढ़ नहीं सकता, वहां जुल्म की शहरत काट दी जाती है। शर्त इस बात की है कि मुसलमान जो है वो जहाद के मानने वाला हो, जहाद को जिंदा करने वाला हो। 70 साल से कश्मीर में भारत ने जिस जुल्म बर्बरियत को जिंदा किया हुआ है वो हमारे लिए एक काबिल शर्म बात है कि हम तकरीरों से, हम जुलूसों से, हम रैलियों से इस बात का इजहार करते हैं कि हम कश्मीर को आजाद करवाना चाहते हैं, जैसे हम इस बात का इजहार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक आपके अंदर जहाद का जज्बा मौजूद रहेगा कोई कौम, कोई काफिर, कोई तागूती कुव्वत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब से मुसलमानों के अंदर से जहाद का जज्बा नापैद हो चुका है, कुफर की ताकतों ने हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अगर आप कश्मीरियों पर जो हालात, जो संगीनी इस वक्त गुजर रही है वो हम क्या समझे, हमसे पहले हमारे अबाओजाद इस बात के शाहिद हैं कि कश्मीर में जिस जुल्म को बर्पा किया हुआ है वो आखिर इंशाअल्लाह खत्म होकर रहेगा। हजरात, हम तादाद में थोड़े से ही, लेकिन जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे हनैन और मुसलमानों की तमाम जंगों का खुलासा आपके सामने है कि जब मुसलमान कुव्वत ईमानी के साथ जज्बा मैदान में उतरता है तो बड़ी से बड़ी तागूती ताकतें भी उसके आगे नहीं ठहर सकती। लेकिन शर्त इस बात की है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ
اپنے مقاصد کے حصول کے لیے میدان میں نکلے تو انشاءاللہ فتح ان کے قدم چومتی ہے. لیکن جس انداز میں ہمارے درمیان مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے، فتح ہمارے سے دور ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہم حالات سے نا امید نہیں ہیں، ہم خدا کی مدد کے طلبگار ہیں. ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ کشمیر کو اللہ کی رحمت سے آزاد کروا کر چھوڑیں گے. اظہار خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالے کے امیر محترم جناب مولانا محمد حنیف ربانی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. حضرات گرامی قدر، دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ہمیشہ اسلحہ کے زور پر، مال و دولت کی طاقت سے کبھی کبھی تو غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اسلحہ اور دولت کے بل بوتے پہ غالب ہوا جائے. کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب فرما دیا کرتے ہیں. آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، کائنات کے لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ جس کو دنیا کی سپر پاور کہا جاتا تھا، روس، جب افغانستان میں آیا، اس مان، اس سوچ اور اس تکبر سے آیا تھا کہ ہم افغانستان پہ قبضہ جما لیں گے. لیکن آپ نے سنا اور دیکھا کہ جو چاپر بن کے، متکبر بن کے افغانستان میں آیا تھا تو روس تھا، اور جب گیا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے سور بن کے گیا ہے. الٹ ہوا ہے اس کا. اور پھر وہی افغانستان کہ جس پہ دنیا کی سپر پاور امریکہ، اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، ناکام اور نامراد، واپس پلٹا. اور پھر جس طرح روس کے ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھنے والے جان لے کہ اب وہ وقت قریب ہے، اگر روس کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو اب انڈیا کی باری بھی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. محمد حنیف صاحب ربانی. اب باری ہے انڈیا کی کہ اب ہم تو ایک کشمیر کہتے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب صرف کشمیر آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اور بہت سارے پاکستان انڈیا سے بنیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنے ان بہنوں کے ساتھ، اپنے ان روحانی بھائیوں کے ساتھ وہ تعلق، وہ محبت، وہ رابطہ، جو ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی ٹیس اور اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. دنیا کے کسی کونے پہ اگر مسلمان پریشان ہے تو ان کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے. تو انشاءاللہ الرحمن وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ ذو الجلال انڈیا کو، اس کی طاقتوں کو، اس کے اسلحہ کو برباد کریں گے، اور انشاءاللہ مظلوموں کی بد دعائیں
اور माँ बहनों की सिस्कियां और आहें वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाएगी और कश्मीर आजाद हो के रहेगा। इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद हो के रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए आप उनके साथ अखलाकी तावन भी जारी रखें। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम अल्लाह के फजल रहमत से अपने उन कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ है। अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उनको जल्द आजादी की दौलत से माला माल। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस रैली में तशरीफ लाए। असल में हमारा ये अखलाकी फर्ज भी है कि हम अपने उन मजलूम, मजबूर और परेशान कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करें और हमारी हुकूमत का भी ये फर्ज है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ भरपूर तावन करें ताकि इंडिया जैसी ताकत जो ताकत के नशे में मस्त है और वो समझता है कि हम कश्मीर को हमेशा गुलाम बना के रखेंगे, ये उनकी भूल है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीर